चिन्ताहन्तान्वहन्तारो यत्पारं गुजरेण स्वीयानां तान् निजाचार्यां प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तु सर्वदुःखातिगो तमहं सर्वदा वन्दे तद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमामि हृदये शेषे लीलाक्षिराप्तिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं चतुर्विश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चतारणे। सो एक दिन श्री आचार्य जी महाप्रभु मथुरा पधारे। सो विश्रांत घाट पास आई बैठक है, तहाँ संध्या वंदन करत हते। पास में 4 वैष्णव ठाड़े हते, दामोदरदास हसानी, कृष्णदास मेघन, प्रभुदास और एक वैष्णव मथुरा को। तब तहाँ रूप सनातन कृष्ण चैतन्य के सेवक श्री आचार्य जी के पास दर्शन करी दंडोत किए। पाछे रूप सनातन ने श्री आचार्य जी से पूछो, जो महाराज ये वैष्णव कौन है? तब श्री आचार्य जी ने कही कि ये हमारे सेवक हैं। तब रूप सनातन ने कही, महाराज आपको मार्ग तो पुष्टि है और ये दुबरावल क्यों है? तब श्री आचार्य जी ने कही, हम तो इनको बरजे जो ये मार्ग में मती पड़ो, परंतु ये मेरो कहो न मान्यो ताको फल भोगत है। या प्रकार गूढ़ रीति सो श्री आचार्य जी कहे थे। कछुक श्री आचार्य जी के स्वरूप को ज्ञान हतो ताते कछुक समझे, जो सगरो समझते तो उनकी देह छूट जाती। और श्री आचार्य जी कहे कि ये मार्ग में मती पड़ो, सो कहो न मान्यो तब फल साको भोगे। जैसे पंचाध्यायी में ब्रजभक्तन सो से ठाकुर जी कहे घर जाओ, परंतु ब्रजभक्त ये बात न माने, तब रासलीला के फल को पाए। सो अब तो मर्यादा रीति सो कहे थे, वेद की मर्यादा यह है, जो सेवक होवन को आवे तो एक बार ना कहनो। उस सेवक को भाव दृढ़ता देखन को, पाछे वाक्य पूर्ण प्रीति सेवक होन की होय तो सेवक किए वा को फल मिले। ताते वैष्णव को ना कहनो और यह मार्ग में मति परो, तो यह मार्ग ब्रजभक्तन को है। जैसे ब्रजभक्त सर समर्पण करी शरण भय, तब खान पान देह सुख सब छुटियो, विप्रयोग की फल दशा को भोगत है। ताते देह कृष्ण होय, विरह के उसास उठे, नेत्रन में जल भरावे, कंठ रुकी जाए, सगरी देह में पसीना होए, मूर्छित हो जाए, हंसी पड़े, रुदन करे, नृतन करे इत्यादि भक्तन के लक्षण हैं। श्री आचार्य जी महाप्रभु आप 2 श्लोक कही के ब्रज को स्वरूप सिखाए। એટલે વાર્તામાં જ્યાં જ્યાં વચનામૃત છે જ આપણે લઈએ। श्री आचार्य जी महाप्रभु आप 2 श्लोक कही के ब्रज को स्वरूप दिखाए। वृक्षे वृक्षे वेणुधारी पत्रे पत्रे चतुर्भुजा, यत्र वृंदावने तत्र लक्ष्यालक्ष्य कथा कुतः, जलादपि रजः पुण्यम रजसोपि जलम वरम, यत्र वृंदावनम तत्र स्नात्वा स्नात्वा कथा कुतः। यह कहे कृपा करी के सो प्रभुदास ब्रज को स्वरूप अलौकिक देखे। वृक्ष के नीचे वेणुधारी साक्षात श्री गोवर्धन धर भक्तन के संग लीला करत है। ऐसे वृक्ष भगवदी है, तिनके पत्र कैसे हैं? चतुर्भुज रूप है। तथा वृंदावन के वृक्ष वेणुधारी गोवर्धन धर रूप है। तिनको आशय कि चतुर्भुज रूप नारायण पत्र होय आश्रय वृक्षन को कियो है। ऐसो वृंदावन है, सो लक्ष्यालक्ष्य कथा है। लौकिक लोगन को अलक्ष्य और भगवदीन के लिए स्वरूपात्मक है, सो कथा कही न जाए।
यह बात को भक्तजन जाने, कृष्ण रूप जाने। कृष्ण रूप वृक्ष है सो लोगन को न दिसे, तैसे श्री वृंदावन की रज सो जल श्रेष्ठ है और जलते रज श्रेष्ठ है। ता नाहिवे कथा कहाँ कहिए, भावे जल सो नाय भावे रज लगाए। सो रज उड़ी के लागी तब नाहिवे की अपेक्षा रही नहीं, परंतु मर्यादा के लिए नानो। सो एक समय श्री आचार्य महाप्रभु श्री गोवर्धनधर के मंदिर में श्री गोवर्धनधर को श्रृंगार करत होते। तब यह मन में आई, जो आज दही होई तो समर्पिए। तब प्रभुदास सो कहे, जा कहूँ दही मिले तो ले आओ। तब प्रभुदास चले सो एक अहिरनी मिली। तब वासो पूछे, तेरे पास दही है? तब उन कहो, दही मीठो सुंदर है, परंतु तू मोको कहाँ देगो? तब प्रभुदास ने कही, दही मोको दे, जो तू मांगे सो मैं तो को देऊँ। तब अहिरनी ने कही, 1 टका दे और कहा तू मोको मुक्ति देगो? तब प्रभुदास ने कही, जा तो को टका और मुक्ति 2 दीने। तब अहिरनी ने कही कि मैं कैसे मानूं? तब प्रभुदास ने कागज पर लिखी के दीनो, जो दही के पलटे मुक्ति दीनी। तब अहिरनी अपने अंचल सो बांधी के अपने घर आई। यहाँ श्री आचार्य जी दही भोग धरे। तब श्रीनाथ जी कहे कि दही बहुत मीठो है। पाछे मंदिर से पधारे तब श्री आचार्य जी कहे, प्रभुदास दही बहुत मीठो सुंदर लायो, कहाँ दियो? तब प्रभुदास ने कही, महाराज यहाँ मोंघो आयो है, महाराज महा मोंघो आयो है, दही के पलटी मुक्ति दीनी है। तब श्री आचार्य जी कहे कि भक्ति क्यों न दीनी? श्री ठाकुर जी प्रीति सवारोगे, मुक्ति तुच्छ कहाँ दीनी? तब प्रभुदास कहे, महाराज मुक्ति उनने मांगी जो भक्ति मांगती तो भक्ति देतो। जाको कारण यह है कि जो ता दिन दान एकादशी हती तो वह दिन दही अवश्य चाहिए। त्याते श्री आचार्य जी कहे कि आज दही आवश्यक चाहिए। और श्री आचार्य जी के सेवक को महात्म्य दिखायो, जो भक्ति मुक्ति देवे को सामर्थ्य आचार्य जी के सेवकन में है। પેલા આપણે જોયું કે આ વાર્તા કોઈ પણ વાર્તા હોય એ ભક્તનું ચરિત્ર પણ નથી, ન એ મહાપ્રભુજીનું કે ગુસાઈજીનું ચરિત્ર છે। આ ચરિત્ર શ્રી ઠાકોરજીનું છે। આપણી વાર્તાનું મૂળ દરેક વાર્તાને સમજવાની ચાવી આ છે કે આ ભગવાનનું ચરિત્ર છે। તો ભગવાનના ચરિત્રમાં તો એનું 3 પ્રકારનું સામર્થ્ય છે। કર્તુમ સામર્થ્ય પણ છે, અકર્તુમ સામર્થ્ય પણ છે અને અન્યથા કર્તુમ સામર્થ્ય પણ છે। તો વાર્તામાં બધું આવે છે, સિદ્ધાંત તરીકે દરેક આપણી પર લાગુ ન પડી શકે, કારણ કે આ તો ભગવાનનું ચરિત્ર છે, ભગવન લીલા છે। અને ભગવન લીલા જે થઈ રહી છે એમાં 3 પ્રકારનું સામર્થ્ય ભગવાન પ્રકટ કરી રહ્યા છે। કર્તુમ સામર્થ્ય પણ છે, અકર્તુમ છે, અન્યથા કર્તુમ। એટલે બ્રહ્મમાં 3 પ્રકારનું સામર્થ્ય છે। કરવાનું બધું કરી શકે, એ ન પણ કરે એવું સામર્થ્ય છે કે ન પણ કરે અને અન્યથા રીતે જે કરવું જોઈએ એનાથી અલગ રીતે વિપરીત રીતે પણ કરી શકે, અન્યથા રીતે પણ કરી શકે। વાર્તાને સમજવામાં ઘણી કે આ વાર્તામાં આમ આવ્યું હતું, સિદ્ધાંત આમ કહે છે, વાર્તા આમ કહી રહી છે। વાર્તામાં તો ભગવાનનું ચરિત્ર છે આ, અને ભગવાનનું ચરિત્ર તો 3 પ્રકારનું છે, અકર્તુમ અન્યથા કર્તુમ પણ છે। તો ભક્તની અંદર હવે આપણે વાત જે છે દરેક વસ્તુ ઠાકોરજી સુધી જવી જોઈએ તો ભગવન લીલા થાય। પ્રભુદાસમાં અટકી જઈએ તો પ્રભુદાસજીનું સામર્થ્ય થઈ ગયું, તો કાલક્રમે કોઈ પ્રભુદાસજીની માલાય જપવા માંડે, પ્રભુદાસજીનું સ્વરૂપ પધરાવીને સેવાય કરવા માંડે, પ્રભુદાસ પંથે થઈ જાય, એવું નથી। પ્રભુદાસ જલોટા પંથ વાત જ્યાં સુધી પહોંચવી જોઈએ ત્યાં સુધી ન પહોંચે તો વાર્તાનો સ્વારસ્ય વહી જાય, કથાનો સાર નીકળી ગયો। કથાનો સાર ભગવાન છે, પ્રભુ છે। દરેક વાર્તાને પ્રભુ સુધી લઈ જવું, ભગવન લીલા સુધી લઈ જવી, તો દરેક વાર્તાનો આનંદ લેવા જેવો છે। બાકી આનંદ સિદ્ધાંત તો સિદ્ધાંત જ રહેવાનો છે, ભગવાન સિદ્ધાંતથી બંધાયેલા નથી। તો ભગવાનનું તો એવું સામર્થ્ય છે કે એ સિદ્ધાંતથી પ્રભુ બંધાય નહીં, પણ ભક્તે સિદ્ધાંત પાલન કરવું પડે છે, કારણ કે ભક્ત બંધાય છે। આ એક મુખ્ય વસ્તુ આપણી હતી। બીજું, હવે આ વાર્તાની અંદર કેટલા બધા ગ્રંથોની વ્યાખ્યા છે એક જ વાર્તામાં। મુખ્ય અહીંયા વિષય છે પુષ્ટિ પ્રવાહ મર્યાદા।
પુષ્ટિ પ્રવાહ મર્યાદા ભેદનું પ્રેક્ટિકલ જેને કે ઉદાહરણ રૂપ હોય તો આ વાર્તા છે, પણ સાથે સાથે સિદ્ધાંત રહસ્ય અને બીજા ગ્રંથો, અંતઃકરણ પ્રબોધ, નિરોધ લક્ષણ, આ બધા ગ્રંથોનું પણ અહીં વ્યાખ્યા થઈ છે આ ગ્રંથ, આ એક જ વાર્તા. તો સિદ્ધાંત આપણે આપણા ગ્રંથોથી જોઈએ તો વાર્તામાં ક્યાં છે એ આપણે હંમેશા એ રીતે વાર્તા પૂજ્ય શ્યામુદાય એ રીતે જ વર્ણન કરે છે કે ભાઈ એમાં કેટલા ગ્રંથોની વ્યાખ્યા આવી રહી છે. હવે 3 પ્રકારનું સામર્થ્ય છે પ્રભુનું, એ ક્યાંથી આવી રહ્યું છે કે બ્રહ્મ સચ્ચિદાનંદ. તો સદંશ જે છે એનું અન્યથા કર્તુમ સામર્થ્ય છે, સદંશમાંથી અન્યથા કર્તુમ સામર્થ્ય આવે, ચિદંશમાં અકર્તુમ સામર્થ્ય, અને આનંદાંશમાં જે છે કર્તુમ સામર્થ્ય. આનંદાંશ છે એમાં કર્તુમ સામર્થ્ય છે. આનંદાંશ જે કંઈ કરવું એ આપ આનંદાંશ જે છે એ કરી શકે, કરે છે, કરતો જ રહે. આનંદ જે છે એ બધી વસ્તુ જે છે એ આનંદથી જ બહાર આવી રહી છે. આનંદનો અનલિમિટેડનેસ જેને કહેવાય, અનંતતા જે બ્રહ્મની જે છે એમાં તો કર્તુમ સામર્થ્ય ભરેલું છે. ચિદંશ જે છે એમાં અકર્તુમ સામર્થ્ય છે, અને સદંશ જે છે એમાં અન્યથા કર્તુમ સામર્થ્ય. બધું આવે છે બ્રહ્મમાંથી. એમાંથી બધા 3 માર્ગ પ્રકટ થાય છે. તો બ્રહ્મના જે અન્યથા કર્તુમ જે છે એના કારણે પ્રવાહ માર્ગ છે, બ્રહ્મનું અકર્તુમ સામર્થ્ય છે એના કારણે મર્યાદા માર્ગ છે, અને આનંદાંશમાંથી પ્રકટ થતું જે કર્તુમ સામર્થ્ય છે એમાંથી ભક્તિ માર્ગ આવી જાય છે, એટલે કે પુષ્ટિ માર્ગ. પુષ્ટિ, પ્રવાહ અને મર્યાદા એ ત્રણેયનું મૂળ સોર્સ શું છે? બ્રહ્મ છે. અને બ્રહ્મના અંદર રહેલા સચ્ચિદ અને આનંદ, એ સચ્ચિદાનંદ જે છે એમાં રહેલું 3 પ્રકારનું સામર્થ્ય એ સદંશને કારણે એમાં અન્યથા કર્તુમ સામર્થ્ય છે. આપણું આખું બોડી જે છે એના જે ક્રિયાકલાપો છે, જે ઇન્દ્રિયો છે, અંતઃકરણ છે, આ બધા સદંશભૂત છે, સદંશમાંથી એ પ્રકટ થયેલા છે. બીજી રીતે કહીએ તો સદંશમાંથી પ્રકૃતિ, ચિદંશમાંથી પુરુષ એટલે કે નારાયણ, અને આનંદાંશમાંથી જે છે ભગવાન જે છે, આનંદાંશ જે છે એમાં અંતર્યામી ભગવાન પોતે. એ રીતે પણ આપણે કહી શકીએ. હવે અન્યથા કર્તુમ સામર્થ્ય કેવી રીતે? કે જો આપણે આત્મા છીએ, હવે આખો ક્યાંથી સિદ્ધાંત કેવી રીતે આવે, પુષ્ટિમાર્ગનો હવે અહીંયા સિદ્ધાંત રહસ્ય કેવી રીતે આવશે એ બહુ જોવા જેવું છે. આપની એવી દ્રષ્ટિ છે શ્યામુદાયની કે આમાં સિદ્ધાંત રહસ્ય કેવી રીતે પ્રકટ થાય છે. સિદ્ધાંત રહસ્ય પ્રકટ થાય તો પછી નવરત્ન આવે, તો પછી અંતઃકરણ પ્રબોધ આવે, અને તો પછી નિરોધ લક્ષણ આવે. સમર્પણની હાઈટ નિરોધ લક્ષણ છે. બ્રહ્મમાંથી કેવી રીતે આવ્યું છે, કેવી રીતે સિદ્ધાંત રહસ્ય પ્રકટ થઈ રહ્યું છે, એ બહુ સુંદર જોવા જેવો વિષય છે. આપણી જે ક્રિયાકલાપો, જે બોડીના જે ફંક્શન બધા ચાલી રહ્યા છે એ અન્યથા કર્તુમ સામર્થ્ય પ્રકટ થઈ રહ્યું છે. કારણ કે આત્મા જે છે એમાં કોઈ પ્રાકૃત ધર્મ નથી જે વધવું ને ઘટવું ને જાડું થવું ને પતરું થવું ને બધું જ જે છે આવી રહ્યું છે દેહમાં. તો એ તો અન્યથા કર્તુમ સામર્થ્ય જે નથી એવું આવી રહ્યું છે. આત્મા જોઈએ તો એ તો સાચા જ ભગવાનનો સચ્ચિદાનંદ અંશ છે ને. આમાં તો બધું વિષય, વાસના બધું અન્યથા કર્તુમ. ઇન્દ્રિયો જે છે વિષય તરફ જઈ રહી છે, એ આખો પ્રવાહ માર્ગ છે. એ આનાથી ગવન થતો, અન્યથા કર્તુમ સામર્થ્યથી ગવન થતો જે માર્ગ જે છે એ પ્રવાહ માર્ગ કહેવાય છે. પછી જે આત્મા જે જીવ છે એમાં અકર્તુમ સામર્થ્ય. જીવ તો કઈ કરતો જ નથી, કરે છે તો દેહ જ કરે છે. આ દેહ જ ક્રિયાકલાપ બધી કરે, એને ભૂખે લાગે તરસ. આત્માને ભૂખ નથી લાગતી, તરસ નથી લાગતી, વધતો નથી, ઘટતો નથી. એ તો ભગવાનનો અંશ રૂપ છે, પણ દેહમાં બધું જ થઈ રહ્યું છે. એટલે ન થવાનું થઈ રહ્યું છે અન્યથા. એ અન્યથા કર્તુમ સામર્થ્ય છે, એ સદંશભૂત જે છે એમાં અન્યથા કર્તુમ સામર્થ્ય ભગવાનની કામ કરી રહી છે. અને બીજી જોવાની ખૂબી એ છે કે આ જે ક્રિયાકલાપ જે છે આપણા, જે અન્યથા કર્તુમ જે છે એ પાછું સમર્પિત છે, એ ચિદંશને સમર્પિત છે.
આપણે ખાઈએ છીએ તો આપણે એમ કહીએ છીએ કે આ દેહ ખાઈ રહ્યો નહીં, હું ખાઈ રહ્યો. ખાઈ રહ્યો છે દેહ અને સમર્પણ કરી રહ્યો છે આત્માને, કે આત્મા કરી રહી છે. ભાસ તો એવો થાય છે કે હું ખાઉં છું, હું જાડો છું, હું પતલો છું, હું દુઃખી છું, હું સુખી છું. હવે તમે કોણ છો? આત્મા છો કે દેહ છો? પણ ક્રિયા બધી આ કરી રહ્યું છે દેહ, પણ એ સમર્પિત છે આત્માને, સમર્પિત છે, એનું સમર્પણ છે એના આત્માને. અને જ્યારે આત્માથી આપણે હું કરી રહ્યા ત્યારે અહંકાર જે પ્રકટ થઈ રહ્યો છે, અને એ અહંકારની અંદર એમ થાય કે હું નથી કરી રહ્યો પણ મને કોઈ કરાવી રહ્યો છે, કોઈ અંતર્યામી કરી રહ્યો છું હું, પણ કરાવી રહ્યો છે કોઈ અંતર્યામી છે. ત્યારે એ પુષ્ટિ લીલા પ્રકટ થઈ જાય છે કે બધું જ કરતા કાર્યતા જ હરી. તો એ ચિદંશ જ્યારે સમર્પિત થાય છે આનંદાંશને, કે ભાઈ મારામાં એવું સામર્થ્ય ક્યાંથી આવી ગયું હું બધું ચાલી શકું, આની પાછળ કોઈક છે શક્તિ કે જે મને ચલાવી રહી છે. તો અંતર્યામી પરનું ભાન આપણને થાય તો આપણી જે આત્મા જે છે એ અંતર્યામીને સમર્પિત થઈ ગઈ કે હું નથી કરી રહ્યો. ચિદંશ આ સદંશભૂત જે છે બધી એ ચિદંશને સમર્પિત છે. આ ચિદંશ જે છે સચ્ચિત બે એ આનંદાંશને સમર્પિત છે. આ આપણો બ્રહ્મ સંબંધ શું કામ સમર્પણ કરવું કે છે એને ખાલી રિયલાઇઝ કરવાનું કે તો સમર્પિત છે જ. કારણ કે અંતર્યામી વિના શક્તિ એ પાસ થતી નથી કે ચિદંશ કાંઈ કરી શકે, કે એની ચેતનાને પ્રસાર કરીને કાંઈ કામ કરાવી શકે. એ તો પ્રેરક અંતર્યામી જ કરી શકે, અંદર બિરાજતો અંતર્યામી. એ અંતર્યામીનું ભાન થાય ત્યારે કંઈક ભગવદ લીલા. હવે હું એક ખાલી પાત્ર છું, કરાવવાવાળો જે છે તો એ એક પ્રકારની ભગવદ લીલા પ્રકટ થઈ. હવે આપણે જે કંઈ કાર્ય કરશું આવા ફિલિંગથી, તો હવે એક લીલા થઈ ગઈ. આપણે પણ લીલા કરી રહ્યા છીએ. હવે એ લીલાના કોઈ લીલાના આપણે પાર્ટ બની ગયા છે અને આપણે પણ લીલામાં સામેલ થઈ ગયા. તો એ અંતર્યામીની લીલા છે આ, એટલે કે સાક્ષાત પ્રભુ આપણા ઠાકોરજીની આ લીલા છે. એમાં આપણે સામેલ થઈ જઈએ તો આપણું સિદ્ધાંત રહસ્ય છે. હવે એ જ આપણો જે ભાવ જે સમર્પણનો છે તો રિયલાઇઝ આપણે અંદર થઈ રહ્યું છે કે ભાઈ આપણે ભગવાનના જ છીએ, પ્રભુના જ છીએ. એ ભાન જ્યારે થાય ત્યારે જ સમર્પણ થાય. એ ભાન જ્યાં સુધી ન આવે ત્યાં સુધી સમર્પણ ન થાય. સમર્પણ ન થાય તો સેવાનો કોઈ અવકાશ જ નથી. એટલે ગોપીનાથજી પણ આજ્ઞા કરે છે, સ્મૃત્વા સ્વીય વિયોગાગ્નિમ. બ્રહ્મ સંબંધ લેવા પહેલાં આવી રીતે જો કંઈ પ્રથા નથી પણ આ રીતે સમજાવવામાં આવ્યું હોય તો ખબર પડે કે શું કરી રહ્યા છે બ્રહ્મ સંબંધમાં. આગલે દી વ્રત કરી લેજો, નામ લખાવી લેજો, વ્રત કરી લેજો, સવારે કોરા કપડાં લઈને આવજો, નાહી લ્યો, નાહીને ઊભા રહી જાઓ, તુલસી કોક આપી દે, અને પછી શું બધા અગડમ બગડમ એની ખબર ન હોય શું બોલ્યા અને શું ન બોલાયા. ઠાકોરજી તુલસી સમર્પણ કરાવી દે અને પછી પ્રસાદનો દૂનો બધાને આપી દે. તો આ બ્રહ્મ સંબંધ તો આ હતું કે સ્મૃત્વા સ્વીય વિયોગાગ્નિ તાપદાહો ભવામ બુધૌ. હું ભગવાનથી એ અંતર્યામી જે છે એ જ બધું કરતા છે. એ ભગવાનથી હું છૂટો પડી ગયો છું કોઈ રીતે. મારા કારણ કે છૂટો પડવાનો અર્થ શું છે કે એ મારામાં ફિલિંગ વહી ગઈ કે હું ભગવાનનો છું, હતો તો હું ભગવાનનો. અને એ તો રિયાલિટી છે કે ભાઈ અંતર્યામી આત્મામાં બિરાજે જ છે પણ એનું ભાન નથી. પ્રવાહી જીવને થતું નથી. મર્યાદા જીવને છે એ હંમેશા એ પોતાના ચિદંશનું ભાન રહે છે પણ એ આનંદાંશનું જે છે એ પોતા એનાથી દૂર માનતો હોય છે. એને પ્રાપ્ત થવા માટે પ્રયત્નશીલ હોય છે. મર્યાદા માર્ગમાં એ છે કે કેમ કરીને ત્યાં સુધી પહોંચવું એ દૂર માનતા હોય છે. અને ભક્ત જે છે એને તો દરેક જગ્યાએ ભગવાન લીલાની સ્ફૂર્તિ થઈ પોતે જ લીલામાં કંઈક છે ભગવાનની લીલામાં. ભક્ત તો હંમેશા ભગવાનને જ સમર્પિત હોય છે. એટલે ગોપીનાથજી આજ્ઞા કરે છે કે સ્મૃત્વા સ્વીય વિયોગાગ્નિમ. સ્મૃત્વા સ્વીય વિયોગાગ્નિમ. હું ભગવાનથી છૂટો પડેલો છે એનો તાપ મને અગ્નિની જે મેં તાપનો અનુભવ કરીએ કે ભગવાનનો છું, ભગવાનથી વિખૂટા પડવાને કારણે આ બધું આ સંસારના તાપક ક્લેશ છે એનો અનુભવ થાય. અને આ ભવસાગરના તાપનો અનુભવ કરે કે આ તાપ છે. ભગવાનથી વિખૂટા પડવું એ સૌથી મોટો તાપરૂપ છે. એના કારણે બધા ચક્ર ચાલી રહ્યા છે. આપણે નાના નાના દુઃખોનો ઉપાય શોધતા હોય. આ ઝઘડો થયો આનો ઉપાય શોધો, પૈસા નથી એનો ઉપાય શોધો,
છોકરાના લગ્નનો ઉપાય શોધો. મોટો ઉપાય તો આ શોધો કે આ બધું બધા જેટલા બધા ક્લેશ છે એનું કારણ શું છે? ભગવાનથી છૂટું પડવું. એ મોટું એનું નિરાકરણ કરવાને બદલે નાના નાની વસ્તુ નિરાકરણ કરે, એ કોઈ નિરાકરણ થાય ને છેલ્લે શું ચાલુ જ રહે. એક સોલ્વ કરે તો બીજું ત્રીજું. આપણે એમાં ને પડ્યા રહે. પણ આપણા ગુરુ જે છે, આચાર્ય ચરણ છે, એ આપણને બતાવે છે કે આ મોટું, આ તમે આમાં ફસાયેલો, આને દુઃખ માની રહ્યા છો. મોટું દુઃખ તો એ છે કે આ બધું થયું શું કામ. અમારા એક ડૉક્ટર હતા ને, એ દવા લખી હતી, બધું કરી દે, પણ એને એમ ન પૂછાય કે શું ખાવું. ખાવું એમ પૂછે કે શું લેવું ભાઈ, અમે પરેજ કે ખાવામાંથી તો થયું. બધું ખાવામાંથી તો થયું, હવે તો હજી ખાવું છે. એને ચીડ હતી કુદરતી, કોઈ એમ પૂછે કે શું ખાવું, ખાવામાંથી તો થયું. થોડીક વાર ભૂખું રહેવું જોઈએ, બંધ રાખો ખાવાનું. એટલે એવું છે કે આ શું કામ થયું. આપણે નાના નાના દુઃખ લઈને આવી રહ્યા છીએ કે આ દુઃખ છે, આ દુઃખ છે, આ દુઃખ. દુઃખ થયું છે એમાંથી, એ મહત્વનો પ્રશ્ન છે. એ ગોપીનાથજી કહે છે કે સ્વીત્વા સ્વયોગા તાપદાહો ભવામ બધો. આ ભવસાગરનો તાપ લાગવાનું કારણ એ છે કે ભગવાનથી છૂટા છે. એ એનું નિરાકરણ પહેલાં કરવું જોઈએ. એ નિરાકરણ ન કરીને આ પ્રશ્ન તો બધી હલ થતા નથી. એક જાય બીજો જાય, ત્રીજું ઊભું જોઈએ. તતઃ સર્વમ સમર્પ્ય. હવે શું કરવું? તતઃ સર્વમ સમર્પ્ય એવા શ્રી ગોપાલમ મનુશ્રયેત. આવો જેને તાપદાહનો અનુભવ થતો હોય એ ભગવાનથી દૂર ન રહી શકે કોઈ પણ રીતે. જેને એક વખત ભવમાં પડેલો એક તાપનો અનુભવ થયો કે ભગવાનથી છૂટો છું, એવી ફિલિંગ જેની અંદર આવી ગઈ, હવે એ ઠાકોરજીથી દૂર રહી શકે નહીં. તો એણે શું કરવું જોઈએ? ઠાકોરજીને સમર્પણ કરી અને ભગવત સેવા કરવી જોઈએ. આવા ભાવ હોય તો ભગવત સેવા વાર ન લગાડે, નકર તો વાત જોયા કરે છે, આ બનાવશું ને ઓલું બનાવશું, અને આ સાહિત્ય કરી લ્યો, અને ખંડપાઠ કરી લ્યો, અને આ કરી લ્યો. અને ઠાકોરજી બનાવવાની વાત આવે ત્યાં કારણ કે તાપ નથી લાગ્યો હજી બરાબર, આ કામ બધા બીજા કામ બધા મહત્વ લાગે. તાપનો અનુભવ થઈ ગયો તો પછી તો જે સ્થિતિ હોય છે તેમ ઠાકોરજી પધરાવો. અત્યારે શું થઈ શકે? વાર્તામાં પણ એ જ આવે છે કે મહાપ્રભુજી પેલા એ તાપ જગાવે છે. મહાપ્રભુજીના સાનિધ્યથી જ એવો તાપ પ્રકટ થાય છે કે હવે ઠાકોરજી વિના રહેવાશે નહીં, જે કરવું એ કરો. એટલે તત સર્વમ સમર્પ્ય એવા, એટલે બધું હવે સમર્પણ કરીને હવે જે કાંઈ છે એ બધું જ આપની પ્રેરણાથી, આપને કારણે, આપની કોઈ લીલા છે. હવે મારે તો આપને સમર્પિત રહેવું છે અને હવે ઠાકોરજીની સેવામાં પ્રબુદ્ધ થઈ જવું, બસ બીજી વાત નહીં. નિધિ હોય તો ઠીક, ન હોય તો ઠીક. હવે ઠાકોરજી દૂર રહેવાય એમ નથી. ખોટા એમને હોય તો એમને તદરૂપમ તત સ્થિતમ. એમને કોઈ સ્વરૂપ હોય તો ચાલે, એ પણ ચાલે. કારણ કે તાપ છે તો એ પછી ભગવાનથી દૂર રહી શકે નહીં. ભગવાનને વાત ક્યારે જોઈ કે પ્રકટ થાય? પ્રકટ થવું હોય તો ઠીક છે, ન થવું હોય ઠીક છે. કારણ કે સર્વરૂપ ભગવાનનું હોવાથી ભગવાન કંઈ છુપાઈને રહી શકતું નથી. એના રૂપમાં તો કેવી રીતે રહી શકે? એ આપણને ભગવાનની વીકનેસ ખબર છે કે આપ છુપાઈને ક્યાંય રહી શકો જ નહીં. આ તો બધા મૂર્ખાઓ છે એમ કે આ ઠાકોરજી આમ છે, આ ઠાકોરજી, ઠાકોરજી ક્યાંય છુપાઈને ક્યાંય રહી શકે જ નહીં. કારણ કે બ્રહ્મરૂપથી સર્વવ્યાપક હોવાથી ક્યાં નથી. તો પછી એના સ્વરૂપમાં કેવી રીતે નહીં આવી જાય? પુષ્ટ થાય તો ઠીક, ન થાય તો ઠીક, એમાં શું ફેર પડી જાય? પણ મેઇન વસ્તુ આ હતી, પોતાના વિયોગનો અનુભવ થાય, કૃષ્ણનો જે વિયોગ જેને અનુભૂતિ થાય. એટલે બ્રહ્મ સંબંધને પેલા પૂર્વાર્ધમાં તો એ જ બતાવે છે કે કૃષ્ણથી છૂટો પડેલો હજારો વર્ષો થઈ ગયા, અનંત વર્ષો થઈ ગયા. એ કૃષ્ણ વિયોગ જનિત તાપ ક્લેશ, એ કૃષ્ણ વિયોગ, જેને વિયોગનો અનુભવ ન થાય એની બ્રહ્મ સંબંધની મહત્તા ન સમજાય. કે જેને કૃષ્ણ વિયોગનો અનુભવ થાય, એટલા માટે શ્રી મહાપ્રભુજી કહ્યું કે ભાઈ અમે તો સેવક થવાની ના પાડી. જો તાપ હશે તો રહી નહીં શકે. મહાપ્રભુ અમે તો ના પાડી કે ન આવો આ માર્ગમાં, પણ તો એ આવ્યા તો એનું ફલ ભોગવી રહ્યા છે. કારણ કે તો પછી ઠાકોરજીની સેવાનો જે આનંદ છે એ લઈ રહ્યા છે. આ મહારાજોની તકલીફ, વૈષ્ણવની તકલીફ બધા ના જ છે. કોઈને કૃષ્ણ વિયોગનો જ અનુભવ નથી. એટલે મહારાજ નિધિ સ્વરૂપનો દંડો ફટકારે.
વૈષ્ણવ એમ કે ઓ અમારે ક્યાંથી નીતિ આવે, આપ હાથ લગાડો તો પધારે. એ વાત જે કે મહારાજ હાથ લગાવે તો કૃષ્ણ આવે. અરે મહારાજ કૃષ્ણને સમર્પિત છે કે કૃષ્ણ મહારાજને સમર્પિત છે? મહારાજ હાથ લગાડે તો એ વાત જોયા કરે કે મહારાજ કે નહીં, એનો એકાધિકાર હોય એવી રીતે. અને તોય પાછા એમ કે નિધિ તો નહીં, તમે ચાલુ ખાતા તમારી માટે બીજા ઠાકોરજી રાખ્યા છે લઈ જાઓ, નિધિ તો નથી જ, એની માટે તમારે અહીંયા આવવું જ પડે. તો આ બધું શું છે કે બધું નાટક. એક જ કારણે કૃષ્ણ વિયોગનો અનુભવ નથી થતો. ને મહારાજને કૃષ્ણ વિયોગનો અનુભવ છે ને વૈષ્ણવને છે બિચારાને, એટલે પરિણામ એવું આવે છે. બીજો વિયોગનો અનુભવ હોય તો વાટ જ ન જો, તો વાત ન જ કે પધરાવા છે કે એમને પધરાવી લઉં તો ક્યાં લાવ પુષ્ટ કરી દો. વૈષ્ણવ ગાતે હા સામે એમ કે પધરાવા છે તો હું પધરાવી લઉં એમને. કારણ કે મહાપ્રભુજીની આજ્ઞા છે, કૃષ્ણ વિના રહેવાય નહીં. આ પધરાવતા હોય તો બહુ સારી હોય છે, ન પધરાવતા હો તો મહાપ્રભુ આજ્ઞા કહે તદભાવે સ્વયં બાપી મૂર્તિમ કરતા હરે કચિત પરિચર્યા સદા કૃત્યા તદ્રુપમ તત સ્થિતમાં. હવે શું વાંધો છે? મહાપ્રભુજી કહે છે પધરાવે તો સારી વાત, ન પધરાવે તો એમને સેવા તો સર કરી છે. કારણ કે તાપનો અનુભવ થાય. કૃષ્ણથી દૂર હજારો વર્ષો થઈ ગયા, હવે આમાં પાછું નક્કી નથી કે આવતી ક્ષણ છીએ કે નહીં. તો અત્યારે જ ઠાકોરજી પધરાવ્યું છે, કારણ કે બાપુજી સેવા કરી રહ્યા છે, એ થાકશે પછી એ ઠાકોર અમારી પર પધરાવવાના છે. પણ બાપુજી પહેલાં તમે વ્યા જશો તો એટલે એમાં ઠાકોરજી નથી પધરાવે. બાપુજી પહેલાં તમે કાંઈ થોડું કરીને બાપુજી બેઠા રહે ને છોકરો વયો જાય તો તાપનો અનુભવ નથી કે કૃષ્ણ વિના બીજું બધા વિના ચાલે, પણ કૃષ્ણ વિના ચાલે છે. એટલે મહાપ્રભુ કહે છે કે શ્રી કૃષ્ણ શરણો કરો હજી તો શરણાગતિ. અને મહાપ્રભુ આ તાપ જાગૃત થવાની આવશ્યકતા છે. જે પ્રભુદાસજીમાં રામદાસજી સાથે પહેલાં એવો તાપ નહોતો. મહાપ્રભુજી કીધું, મહાપ્રભુજીનો સંગ થવાથી એમને વિચાર આવ્યો કે આ મર્યાદા માર્ગી સાથે ક્યાં સુધી રહેવું, આમાં સેવા નહીં થઈ શકે, આની સાથે રહેવાથી સેવા નહીં થાય. મિત્ર બહુ સારો છે, આત્મીય છે, બધું જ છે, પણ આના સંગમાં સેવા નહીં થાય. એટલે તરત જ નીકળી ગયા અહીંયાથી. કારણ કે જ્યારે પૂરેપૂરો વિયોગનો અનુભવ થયો પછી હવે રહેવાય નહીં. ઠાકોરજી પધરાવો, ઠાકોરજી ના આવે કેમ રહેવું? આ તો મર્યાદા માર્ગી સાથે રહેશું તો સેવા નહીં થાય. તો શ્રી મહાપ્રભુજી પાસે આવી ગયા. અને જોવાની ખૂબી એ છે કે શ્રી મહાપ્રભુજીની પરિચર્યામાં જ રહ્યા, પણ રોજ રસોઈ કરીને અલગ એ ઠાકોરજીનું ધ્યાન કરીને ભોગ ધરે કે અરોગો. એક દિવસ ભોગ ન ધર્યા તો ઠાકોરજી મહાપ્રભુજીને કીધું આજ પ્રભુદાસે ભોગ ન ધર્યા. સેવાનો પ્રકાર કેટલો સરળ છે કે ખાલી રસોઈ કરી, ન મંગલ ભોગ ને રાજભોગ ને બંટા ને ઝારી ને કાંઈ નથી, ખાલી રોજ રસોઈ કરી ધ્યાન કરે હે પ્રભુ અરોગજો. તો ઠાકોરજી એક દિવસ ભોગ ન ધર્યા, સ્વરૂપે નહીં, કાંઈ નહીં, ખાલી ધ્યાન. એ પ્રભુનું ધ્યાન કરીને વાર્તામાં સ્પષ્ટ આવે છે. આનાથી સરળ કે ભગવત સેવા સરળ કેવી રીતે હોઈ શકે કે જો આટલું કરવાથી પણ ઠાકોરજી એમ કીધું કે આજે પ્રભુદાસે ભોગ નથી દઈ રહ્યો. ભાવ પ્રકાશમાં એરિયાજી કહે છે કે ભાઈ ઠાકોરજી તો બધા આરોગી રહ્યા છે, મહાપ્રભુજીના ઘરમાં આરોગી રહ્યા છે, પણ પ્રભુદાસનું ભાવાત્મક એક સ્વરૂપ પ્રકટ થઈ ગયું કે એને કીધું કે એને ભોગ ધરે તો જ આરોગું, પ્રભુદાસ ધરે તો હું આરોગું. તો આટલી સેવાનું પણ આવું ફલ જે છે કે એને ઠાકોરજી વાટ જોઈએ. તો આમાં કંઈ શીખવા પણ બીજું શું છે? કાંઈ નહીં, રસોઈ પોતાની રીતે રસોઈ કરી, પોતાના માટે રસોઈ બનાવી અને ઠાકોર ધ્યાન કરીને ભોગ ધર્યું. તો આટલો સૂક્ષ્મ સેવા પ્રકાર પણ હોઈ શકે, ન હોઈ શકે એમ ના કે આને સેવા ચેતસ્તત પ્રણમ સેવા. કારણ કે એમની તે જ અવસ્થા એવી હતી કે આ જ પ્રાપ્ત છે. તો હવે આમાં તો ઠાકોરજી પરિશ્રમ થાય, કોઈ રાગ ભોગ શૃંગાર તો કંઈ છે નહીં, ખાલી પોતાની રસોઈ કરીને ભોગ ધરવું તો બહુ પરિશ્રમ, મહત્ પરિશ્રમ ઊભો થઈ ગયો. એનો પણ આપણે વિચાર કરી લીધો કે ઠાકોરજીને તો કંઈ જોતું જ નથી, પૂર્ણાનંદ જ છે. પણ એ એક એક જે આ બધા એના અંશ છે એ બધા અપૂર્ણ છે, અને એ બધા જે છે એ ગણિતાનંદ છે. એટલે બધા એનો આનંદ લિમિટેડ આનંદ છે બધાનો. પણ ભગવાનમાં એવું સામર્થ્ય છે કે એ પોતાના પૂર્ણાનંદનો અનુભવ એ દરેકમાં પોતાના એ દરેક અંશમાંથી પોતે પૂર્ણાનંદનો અનુભવ કરી શકે. ભગવાન તો પૂર્ણાનંદ જ અનુભવ કરી રહ્યા છે, પોતાનો આનંદ જ એ બધામાંથી માણી રહ્યા છે. લક્ષ્મી જેવી દાસી, કૌસ્તુભ જેવું આભરણ, તમે ક્યાં રાગ ભોગ શૃંગાર. મહાપ્રભુજી એ પેલા સ્પષ્ટ કરે કે પ્રભુનું સ્વરૂપ તો જાણો
કે તમે ક્યાં રાગ ભોગ શૃંગારથી એને પ્રસન્ન કરી શકો, તમારી પાસે શું સાધન છે. કિંભૂષણમ તે કૌસ્તુભ ભૂષણાય, કૌસ્તુભ જેવું ભૂષણ ધારણ કરીને ક્યાં આભરણ તમે હીરા આપણના માણે ગમે ધરાવો એની માટે તુચ્છ છે. લક્ષ્મી લક્ષ્મી કલત્રાય કિમસ્તિ દેયમ, લક્ષ્મી તો એની પત્ની છે અને ચરણ સેવા કરે છે. તો વૈભવ તો કઈ પ્રભુ તમે પ્રસન્ન કરવાનું કોઈ માધ્યમ નહીં. તો હવે ભગવાન શું કરી રહ્યા છે કે પ્રભુ પોતે પોતાનો પૂર્ણાનંદનો અનુભવ કરી રહ્યા છે કે આમાં એનો જે લિમિટેડ આનંદ છે એ ભગવાન એમ લેવા માંગે છે એમાંથી. તો એની પાસે ખાલી રોટલી શાક બનાવવાનું હતું ને ભોગ ધરતા હતું. ઠાકોરજી એ પોતાના પૂર્ણાનંદનો એમાંથી અનુભવ કરી રહ્યા છે. આ આપણો મુખ્ય વિષય પહેલાં આપણે લીધો હતો. એટલે પ્રભુને કોઈ સાથે લેવા દેવા નથી. પ્રભુની કંઈક લીલા એવી છે કે એને તો બધું જ છે જ એની પાસે, એની પાસે બધું જ છે, પણ છતાં એ કોઈ એના અંશમાંથી એનું વર્ણન કરે કે આ અંશમાંથી પોતાનો આ રીતે પોતાના આનંદનો પ્રવાહી જીવમાંથી પણ ભગવાન તો પોતાના પૂર્ણાનંદનો અનુભવ પ્રવાહીમાં પણ કરી રહ્યા છે, જડમાં પણ કરી રહ્યા છે. પોતાના પૂર્ણાનંદનો જ ભગવાન જે છે આ જળ સૃષ્ટિ શું કામ પ્રકટ કરી રહી છે? ભગવાને તો પોતાનામાંથી જળ પ્રકટ કર્યા છે. એ જળ પ્રકટ કરીને પણ ભગવાન એમાં પોતાના જ પૂર્ણાનંદને જોઈ રહ્યા છે, કારણ કે પોતે પૂર્ણાનંદ હોવાથી દરેકમાંથી એ પૂર્ણાનંદનો અનુભવ કરે છે. એટલે પરિશ્રમ ક્યારે પડે કે જ્યારે આપણો સ્નેહ બંધ થઈ જાય, ઠાકોરજીમાં આપણો સ્નેહ ન રહે ત્યારે ઠાકોરજીનો પરિશ્રમ થઈ જાય. પછી 56 ભોગનો પરિશ્રમ થાય ને પછી બહુ મંગલાથી સેન સુધીનો ક્રમ ચાલતો હોય ને એમાંય પરિશ્રમ થાય, કારણ કે જેના ઉપર ઠાકોરજી બિરાજે એ જ ઠાકોર સામે જોતા જ ન હોય. હમણાં અમદાવાદમાં એક વર્ષ કીધું કે અમારા ગુરુદેવના લાલજી 40 વર્ષથી ચરણસ્પર્શ નથી કર્યા ઠાકોરજીનું. કે અમારા ગુરુદેવનું એવું મહાત્મ્ય છે કે 40 વર્ષથી ઠાકોરજી ચરણસ્પર્શ નહીં કર્યા હોય. વિદેશ પ્રવાસ ના ઠાકોરજીની ચરણસ્પર્શ કરવાનો ટાઈમ નથી. તો હવે ઠાકોરજી કહે છે કે આ બધું તમારો વૈભવ ખૂબ ચાલી રહ્યો છે, બધા જોઈને ચકિત થઈ જાય કે કેવો વૈભવથી સેવા થઈ રહી છે. ઠાકોરજી કહે છે આમાં કંઈ મારો કંઈ આનંદ લેવા જેવું કંઈ છે જ નહીં. આ તો બધું નિરસ થઈ ગયું, કારણ કે મારે જેની પાસેથી લેવો હતો એ તો હાજર નથી. એ ક્યાંક બીજે લાગ્યો તો ઠાકોરજી કહે હું પણ વૈકુંઠમાં વ્યાપી વૈકુંઠમાં વધારે જાઉં. આ એક સ્થિતિ છે કે આપણે આ રહસ્ય સમજ્યા વગર આપણે કોઈ કેને સેવા કરી રહ્યા છીએ, કેને સંપ્રદાયનો સિદ્ધાંત કરી રહ્યા, કેને સમર્પણ કરી રહ્યા છે, આપણે કોઈ ખબર આપણને નથી. એટલે મૂળ વસ્તુ છે કે કૃષ્ણનો તાપનો જેને અનુભવ થશે એટલે આપોઆપ સમર્પિત થઈ જશે કે મારું તો હવે કૃષ્ણ સમર્પણ સિવાય બીજો કોઈ ઉપાય જ નથી. તત સર્વમ સમર્પ્ય શ્રી ગોપાલમ મનુસરે. અને એ આવા ગોપાલ જે છે ઠાકોરજી જે છે એનું અનુસરણ કરવું આ રીતે સર્વ સમર્પણ કરીને. એટલે આપણે આપણું ભાવાત્મક પ્રભુ આપણે જોશે જ. હમણાં એવું બહુ ચાલેલું છે કે મને આમાં આસક્તિ છે, મને આમાં આસક્તિ છે. આસક્તિ શું છે કે આસક્તિઓ તમે એના દૂર રહી જ ન શકો. મને શ્રીનાથજીમાં બહુ આસક્તિ છે. શ્રીનાથજીમાં આસક્તિ તો નાથદ્વારા બહાર રહ્યો છો કેમ? તો તમે ત્યાંથી નીકળી જ ન શકો. જેસે લતા પવન વસ દ્રુમસુ છૂટે ફિર લપટાય, એને આસક્તિ કહેવાય. આપણે જેને આસક્તિ એ આસક્તિ નથી. મને શ્રીનાથજી બહુ આસક્તિ છે. શ્રીનાથજીમાં આસક્તિ હોય તો પછી વર્ષે 2 વર્ષે શ્રીનાથજી જાઓ છો પણ ત્યાંને હટી જ ન શકો તમે, તો તમે શ્રીનાથજીમાં આસક્તિ કહેવાય. જે કુમનદાસજીને ગુસાઈજી કીધું વિચારો પરદેશમાં તો ખાલી રાજભોગથી ઉત્થાપન પર્યંતમાં કેતેક દિન બીતે બીનું દેખે. કેટલા દિવસો થઈ ગયા. કામ મોટું દુઃખ તો એ હતું કે ગુસાઈની સાથે નાહી ન પડે અને જવું પડે. ખાલી રાજભોગથી ઉત્થાપનનો સમય ત્યાં તો એમ કીધું કેતેક દિન બીતે બીનું દેખે. કેટલા દિવસો થઈ ગયા કે આપણે દર્શન નથી ત્યાં. તો દર્શનનું ક્યાં થાય તો ઉત્થાપન પણ એમને એટલો તાપ. એ આસક્તિ કહેવાય ને. અમને આસક્તિ છે એ આપણે કહીએ છીએ એ બધી ચાલુ ખાતાની વાત છે, એમાં આસક્તિ જ નથી. એ આસક્તિ થોડી છે. અને આસક્તિ કરવા માટે તો આપણને ઠાકોરજી પધરાવી દેવામાં આવે કે આમાં આસક્ત થવું છે. આપણે બીજાને ઠાકોરજીમાં આસક્ત ફાયદો આસક્ત આપણે આપણા સેવ્ય પ્રભુ મહાપ્રભુજી પધરાવે છે. અને મહાપ્રભુજી એમાં આજ્ઞા કરે છે કે મેરો સર્વસ્વ દે. તો એટલે એ સર્વસ્વ દેવાનું શું કામ કે આપણું મન બીજે ભટકે નહીં. મહાપ્રભુજી કીધું મારું સર્વસ્વ આ જ. શ્યામદાસ એમાં આજ્ઞા કરે છે કે આ એક મંત્ર છે. કોઈ વૈષ્ણવને બાળક ઠાકોરજી પધરાવે તો આ મંત્ર સંભળાવવો જોઈએ કે ઠાકોરજી પધરાવે કે આ મહાપ્રભુજીનું સર્વસ્વ છે. આ મહાપ્રભુજી એમ કે છે મેરો સર્વસ્વ દે. તો આ એક મંત્ર છે, મંત્રની જેમ કે ભાઈ મારું સર્વસ્વ. ત્યારે વૈષ્ણવમાં એવો વિશ્વાસ ઉત્પન્ન થશે કે આ મહાપ્રભુજીનું સર્વસ્વ જો આ હોય તો હવે આનાથી બીજે ક્યાં આસક્ત થવું, બીજે ક્યાં મન લગાડવું. એટલે
આપણે પહેલેથી એમ કહીએ કે ભાઈ આ તો ગુરુદેવના ભાવથી છે ને તમારા નિધિ ન કહેવાય ને નિધિ તો અહીંયા કહેવાય, તો પહેલેથી જ પુષ્ટ જ ન થયા ઠાકોરજી પુષ્ટ કરવું એટલે કે એવો વિશ્વાસ ઉત્પન્ન કરવો, વૈષ્ણવમાં એવો વિશ્વાસ ઉત્પન્ન કરવો કે આ મહાપ્રભુનું સર્વસ્વ આ છે, આની બહાર કંઈ નથી. આ બ્રહ્મ પરમાત્મા ભગવાન આ શ્રી કૃષ્ણ જે સારસ્વત કલ્પમાં પ્રગટેલો છે સાક્ષાત એ તમારા માટે હવે આ પ્રગટ્યો છે ને પાછા મહાપ્રભુજીના હૃદયમાંથી પ્રકટ થયો છે. મહાપ્રભુજીના હૃદયમાં બિરાજતું સ્વરૂપ બહાર પધારેલું છે. એ ભાવ પ્રતિષ્ઠા જે છે એ કરીને બાલક ઠાકોરજી વૈષ્ણવને પધરાવતા ત્યારે વૈષ્ણવને અનન્ય ભાવ પ્રકટ થઈ કે આ ઠાકોરજી બહાર આવે શું છે. જેને તાપ છે એને માટે તો એને પુષ્ટની વાત નથી જોઈ. આપણે જોઈએ વાર્તામાં પણ આવે કે ગુસાઈજી બધાને ઠાકોરજી પધરાવતા હતા તો વ્રજવાસીનું બાલક આવી અને ગુસાઈજીની પાસે આવવા માંડ્યું. ગુસાઈજી કીધું ફરે હટ, દૂર જા. તો કે મારા ઠાકોરજી પરે કહી દીધું. હવે જ્ઞાન પુષ્ટ નથી થયા, પંચામૃત નથી થયા, કાંઈ નહીં. પણ એમ કીધું કે હવે એને મારે ઠાકોરજી જોઈએ, બધાને ઠાકોરજી પધરાવે તો મારે એમ કરીને પાસે આવ્યો. દેવીજી છે એટલે કૃષ્ણ વિના ન રહેવાય, કૃષ્ણ વિના ન રહેવાય ઠાકોરજી ના, મને ઠાકોરજી આપે. તો ગુસાઈ કીધું પરે. તો એને એમ થઈ ગયું આ પરે એટલે મારા ઠાકોરજી, પારે એટલે દૂર જા. એ વાણીને ઠાકોરજી માની તો સેવા શરૂ કરી દીધી. સેવાની રીતે એ વિચિત્ર કે ભોગ ઠાકોરજી ધરવાને બદલે બે પાત્ર કરે, એક તારી ને એક મારી. તો પણ ઠાકોરજી એની સેવા માની લીધી, તો પણ એનો અનુભવ થઈ ગયો, બધું થઈ ગયું. પુષ્ટિમાર્ગ તો આવો જ કે ઠાકોરજી વિના ન ચાલે તો પછી ઠાકોરજીને બધું ચાલે. ઠાકોરજી વિના નથી ચાલતો એ ભાવ જે છે મુખ્ય છે. એ ભાવ મહાપ્રભુજી પોતાના સાનિધ્યથી અત્યારે શ્રી મહાપ્રભુજીના ગ્રંથોથી જે વાત જોઈને બેઠા છે કે આમ કરશું ને તેમ, મહાપ્રભુજી કોઈને પૂછ્યું નહીં કે તમારા ઘરમાં શું વ્યવસ્થા છે, ક્યાં નિજ મંદિર બનાવશું, ક્યાં સૈયા મંદિર હશે. તો ઠાકોરજી તો રસ્તામાં મળી જાય. મહાપ્રભુજીનો મિલાપ પણ ક્યાંક રસ્તામાં થઈ જતો હતો અને ઘર એમનું ક્યાંય હતું તો પણ ઠાકોરજી મહાપ્રભુજી પધરાવી દેતા હતા અને ઘરે જઈને વ્યવસ્થા કરતા. આજે તો બધી વસ્તુ પ્રાપ્ત જ છે, કોઈ દુકાનોમાંથી મળી જાય બધી વસ્તુઓ, ત્યારે તો કાંઈ મળવાની શક્યતા જ નહીં. એ કેમ સેવા કરતા હોય? તો મહાપ્રભુજી એમને કીધું તમારા ઘરમાં શું વ્યવસ્થા છે, ખંડપાઠ ક્યાં છે. મૂળ વસ્તુ એવી છે કે હવે એમનો જે તાપ મહાપ્રભુજી કારણ કૃષ્ણ માટેનો તાપ જાગૃત થઈ ગયો. હવે બધું ગોતી લેશે, હવે એને કાંઈ શીખવાડવું નહીં પડે, એ બધું ગોતી લેશે. એ બધી વ્યવસ્થા જે એનામાં થતી છે કરવા માંડશે. મહાપ્રભુએ કીધું, મહાપ્રભુ એક આજ્ઞા કરતા તું જે કાંઈ લે છે ભોગ ધરીને લે, આટલી જ આજ્ઞા. મહાપ્રભુ કે ખીર અવશ્ય ધરવી પડશે ને, ખાસા પૂરી જોઈએ ને, દૂધ પૂરી જોઈએ ને, આટલી સામગ્રીઓ જોઈએ. હા, તું જે પણ તમે લેતા હો એ ઠાકોરજી હવે ધરીને લેજો, એટલો ફરક કરજો. સમુદાય પણ એમ આજ્ઞા કરે છે કે ભક્તિ અને સંસાર બહુ માઇનોર ડિફરન્સ છે. ભક્ત જે છે અતિ વૈરાગી પણ નથી કે એને બધા ભોગ છોડી દે. આપણે ખાન પાન આદિ બધા ભોગ છોડી દે એટલા ભક્ત એટલો વિરક્ત પણ નથી હોતો અને એટલો સંસાર આસક્ત પણ નથી હોતો કે બધું ભોગ જ કરે પોતે જ. એ ખાલી પોતાના ભોગને થોડોક અટકાવે અને પ્રભુને સમર્પિત કરે અને પછી એ લે, એટલો તો એ ભક્તિ થઈ ગયું. હવે આટલી સરળ વાત ને એટલી બધી આપણે ઘૂંટી નાખી. આટલી સરળ વાત હતી કે તમારે થોડુંક વાર પોસ્ટપોન કરો, ખાઓ છો તો થોડીક વાર ભોગ ધરીને 15 મિનિટ ભોગ ધરો, 12 મિનિટ ધરો, જે તમારાથી બની શકે ભોગ ધરીને પછી લ્યો. તો તમે હવે ભક્તિ કરી રહ્યા છો, તમે ભોજન નથી કરી રહ્યા, ભક્તિ કરી રહ્યા. તો આટલી મહાપ્રભુજી આવું તો કોઈ નથી બતાવ્યું, આટલું સરળ સાધન કે થોડાક તમારા ભોગને થોડીક વાર તમે પોસ્ટપોન કરો અને એમાં કંઈક પ્રભુને સામેલ કરી દો તો એ સમર્પણ થઈ ગયું. અસમર્પિત વસ્તુ નામ તસ્માદ વર્જનમ. અસમર્પિત વસ્તુ નામ તસ્માદ વર્જનમ. સમર્પણની બે વસ્તુ છે. એક વસ્તુ જે છે આપણે પ્રસાદને સમર્પણ કરી રહ્યા છીએ. મહાપ્રભુજી પ્રસાદની આજ્ઞા જ નથી કરી. મહાપ્રભુ કીધું અસમર્પિત વસ્તુ નામ તસ્માદ વર્જનમ આચરે, કે દરેક વસ્તુ ઠાકોરજીને વિનિયોગ થાય અને પછી આપણે લઈએ તો એ પ્રસાદ થાય. પણ આપણું જીવનમાં એટલી બધી વસ્તુઓ છે કે ઠાકોરજીની સેવામાં એનો કોઈ ઉપયોગ નથી. આપણા પહેરવેશ અત્યારે એવા થઈ ગયા એનો સેવામાં કોઈ ઉપયોગ નથી. આ ધોતીબંડીનો ઉપયોગ છે, આમાં સૈયામાં સુપેદી તરીકે વાપરી શકાય છે, પછી ખેલના સાજમાં વાપરી શકાય, પછી એમાંથી ધોતીબંડી બનાવી શકીએ. પણ આપણા પેન્ટ શર્ટ જીન્સ આ તે આનું શું સેવામાં ઠાકોરજીને કોઈ ઉપયોગ નથી. પણ એક જ વસ્તુ છે કે જે પ્રત્યક્ષ વિનિયોગ થઈ શકે એનો પ્રત્યક્ષ વિનિયોગ થાય છે. અન્યથા હું એક સેવક તરીકેનો ઉપયોગ કરું છું ખાલી. હવે હું મારા માટે નહીં
પણ હું પ્રભુનો સેવક છું અને સેવક તરીકે ઉપયોગ કરી ત્યારે સમર્પિત થઈ ગયું. હવે આટલી સરળ વાત છે આ તો, કે આટલી સરળ વાત હતી કે ભાઈ આપણે પેન્ટ શર્ટ સમર્પિત છે, આપણા પ્રસાદી નથી પણ સમર્પિત તો છે. કારણ કે હું સેવકનો ભાવ હંમેશા જાગૃત રાખું કે હું સેવક તરીકે આ પહેરી રહ્યો છું. આ દેહ પણ ભગવદીય છે કે દેહનું મેં સમર્પણ કરેલું છું પ્રભુને. હવે દેહ માટે જે વપરાય છે એ પણ ભગવત સમર્પિત છે. કારણ કે દેહ સમર્પિત છે ને પાછું દેહ, ઇન્દ્રિય, પ્રાણ, અંતઃકરણ બધામાં સમર્પણનો ભાવ ભરેલો છે. તો મૂળ વસ્તુ જે છે અન્યથા કરતું સામર્થ્ય, કરતું સામર્થ્ય, અકર્તું સામર્થ્ય. આત્મા તો કાંઈ કરતું જ નથી, એમાં તો અકર્તું સામર્થ્ય છે. આત્મા કાંઈ કરતું નથી, ઇન્દ્રિયો કરે પણ આત્મા તો કાંઈ ના કરે. ભોજન કરે તો આત્મા ભોજન ના કરે, દેહ જ કરે. તો એમાં અકર્તું સામર્થ્ય છે. અને ભક્તમાં જે છે કરતું સામર્થ્ય આવશે, પુષ્ટિમાં કરતું સામર્થ્ય આવશે. આપણને ખબર છે કે ભગવાનને ભોગની જરૂર નથી, છતાંય આપણે ધરશું કરતું. તમને ભગવાન હશો નહીં ચાલતું પણ અહીં તો તમારે અરોગવું જ પડશે. કારણ કે અમારો ભાવ એ છે કે આપ અરોગો, તો ઠાકોર કે ચાલો અરોગું છું. તો કરતું સામર્થ્ય છે, કરવાનું સામર્થ્ય. સતત ભક્ત કંઈક ને કંઈક ભગવાનના સુખ માટે કંઈક ભક્ત કરતો રહે છે. કંઈક ને જે બને તે એ કરતો રહે. તો એ કરતું સામર્થ્ય વિના તો કેવી છે, જ્ઞાનીમાં કરતું સામર્થ્ય હોય તો એમ કે ભગવાનને ભોગ દેવાનું શું છે, તમે ગાંડા થઈ ગયા છો. સવારથી જગાડા કરો ને પુડાડા કરો અને ભોગ ધેરા કરો, ભગવાનને કાંઈ જોતું જ નથી. અકર્તું સામર્થ્ય. એક ભાઈ પ્રવચનમાં એક ભાઈ ગરમ થઈ ગયા એ કે 12 વાગ્યા સુધી આ બધા ખાવા નથી દેતા, તો આપણે બૈરાઓને શું શીખવાડી દીધું છે, ખાલી શ્રી કૃષ્ણમ કરે તો ન હાલે. ભગવાનને ક્યાં જરૂર 12 વાગ્યા સુધી, ગામડામાં 12 વાગે મોડું થાય. મેં કીધું અમારે તો 12 વાગે તો બહુ વહેલું ગણાય, 12 વાગે રાજભોગ થાય. તો મેં તમારે તો એ કે આવું અમારા ઘરમાંથી 12 વાગ્યા સુધી કોઈ જમવા નથી. આ બધા લેડીઝ વર્ક બધા કે સેવામાં આવું શું છે, સેવાનું ભગવાનને શું જોઈએ. એ મારી પર એમ કે આણે શીખવાડ્યું હતું બધાને. મારી પર ગરમ થઈ ગયું. મેં કીધું ભગવાનને કાંઈ ન દે, પણ આપણો એવો ભાવ છે કે ભગવાનને કંઈક ધરવું જોઈએ. તો પ્રભુને આપણો ભાવ છે, ભગવાનને જોતું નથી. આપણે આપણી ભક્તિ કરતું છે, અમે રહી ન શકીએ. ઠાકોરજીને આપણે શું શિંગાર કરી શકીએ? આપણે બહુ શિંગાર મને સરસ આવડે. ઘણાને એવું હોય કે મને બહુ સુંદર શિંગાર આવડે જ નહીં શિંગાર. આપણને શું શિંગાર આવડે? પણ આપણો એવો ભાવ છે કે હું ઠાકોરજીને શિંગાર ધરાવું. અને ઠાકોરજી એ જોવા માંગે તમે કેમ ધરાવો છો. એટલે આરસી દેખાવે, ઠાકોરજીને આરસી આપણે દેખાવીએ તો આરસી દેખાવાનો અર્થ જ એ હતો કે ઠાકોરજીને જોવા માંગે તમે કેવી રીતે મને શિંગાર ધરાયો, એ જ મારે જોવું છે. રીતમાં ગમે એ હોય હવે, પણ તમે કેવી રીતે ધરાવ્યું છે એનો આનંદ મારે લેવો છે. તો આપણે એક આરસી પાછી સન્મુખ દેખાડે કે આ રીતે અમે ધરાવ્યું શિંગાર આપને. હવે એ સારા હોય ખરાબ હોય જેવું હોય, હવે આપણે તો શું પ્રભુને શિંગાર કેવી આપણે કરી શકીએ. છતાં આરસીમાં પ્રભુ જોવે કેવી રીતે. એટલે શિંગાર રીત એવી હતી કે અત્યારે તો કિલો મોઢે આપણને ધરી દે તો ઠાકોરજી ન દેખાય. ઠાકોરજીને એમ થાય કે હું ક્યાં છું. અરે વૈષ્ણવ બાતીના શિંગારનો શું પ્રકાર છે? મેં કીધું ભાઈ આ કઈ પ્રકાર છે? ઠાકોરજીને ગોતવું પડે કે હું ક્યાં છું આમાં. સ્વામીજી કે અલગ ક્યાં બિરાજતે ખબર ન પડે, બે સ્વામીજી પણ ક્યાં છે જ ખબર ન પડે. આ છે શું? ઠાકોરજી કહે છે હું ક્યાં, સ્વામી બધું ખોવાઈ ગયું શિંગારમાં. શિંગારનો પ્રકાર એટલો હતો કે ઠાકોરજીને જેટલું પણ આપણે ધરાયું છે એ ઠાકોરજીને દેખાવું જોઈએ, સૂથનને દેખાવું જોઈએ ઠાકોરજીને કે લાલ સૂથન ધર્યું એના ઉપર ચાકદાર વાગો જે છે. આ શિંગારનો નિયમ તો આ હતો. હવે મેં બાતીના શિંગાર બધું ભૂલી જાઓ જે હોય, પણ જેટલું તમે ધરાવો એ આરસીમાં બધું ઠાકોરજીને દર્શન થવું જોઈએ કે આ સૂથને અમે લાલ ધરાવ્યું છે, એના ઉપર કેસરી વાગો છે, એના ઉપર હા જે પટકા જે છે લાલ છે, પાછા એ ઠાકોરજીને દેખાવું જોઈએ. એવી એટલી માલા ધરવી જોઈએ કે ઠાકોરજીને બધું માલાય દેખાવી જોઈએ કે આ હાર છે, આ પવિત્રા માલા છે કે આ ગુંજા માલા છે. એટલો જ શિંગાર ઠાકોરજીને કરવો જોઈએ. કારણ કે ઠાકોરજીને આપણે દેખાવું તો જોઈએ કે આ વસ્તુ અમે ધરાવી છે. વસ્ત્ર દેખાય તો ધરાવ્યો શું કામ વસ્ત્ર? વસ્ત્ર વગર બિરાજાવી દેવો જોઈએ ઠાકોરજી. તો બત્તીના શિંગાર કરે ત્યારે તમે ધરાવો શું કામ વસ્ત્ર? વસ્ત્ર થવાની જરૂર છે એટલા શિંગાર કરો. તો ઠાકોરજીને વસ્ત્ર આપણે એક ધરાવ્યા છે તો વસ્ત્ર પણ એક શિંગાર છે કે આ વસ્ત્રની અંદર આ આભરણ રહ્યા છે. વસ્ત્ર અલગ દેખાય, આભરણ અલગ દેખાય, બધી વસ્તુ અલગ અલગ દર્શન થાય. આ પ્રકાર હતો. એમાં આપણે તો એટલું છે કે ઓલા આટલી ધરાવ્યો તો હું 4 બત્તી ધરાવું, ઓલો એનાથી બત્તી ઊભી ન રહી એટલે 2 ટેકા.
એટલો હાસ્યાસ્પદ આપણી બધું આપણી રીત જ ક્યાંક અલગ પ્રકારની છે. અને ઠાકોરજી એટલા બધા એ બધા આપણે કોઈ સાચા તો હોય, એટલા બધા ધરે તો એ બધા ખોટા જ હોય. ઠાકોરજી પ્લાસ્ટિકની માલાઓ અને આ રીતે લગાડી દીધી એટલી બધી. એના કરતાં બે કંઈ ઉત્તમ મોતીની 2 માળા ધરી હોય તો સારું લાગે. આના કરતાં તો આટલી બધી માળા પાછા ઓલી રહે તો નહીં એટલે બેઠે કા બાજુ. હવે ઠાકોરજી આમાં રાસ એ કેમ કરવો કે ચાલવું એ કેમ. તો હવે આ ભક્તમાં એ આપણે બધી સમુદાયમાં જ આગ્યા કે પુષ્ટિ માર્ગના બધા અંગ પુષ્ટિ માર્ગીઓના બધા અંગ કામ કરે કે બુદ્ધિ જ કામ નથી કરતી. બુદ્ધિ સિવાય બધું કામ કરે છે. એટલે ઘણા બધી બાતીના શિંગારનો શું પ્રકાર છે? પ્રકાર આ છે હવે કે ભાઈ ઠાકોરજી ધૈર્ય બધું દર્શન થવું જોઈએ. બાતીનો પ્રકાર શું તમે જાણો. પણ ઠાકોરજી ઢકાઈ જાય, મુખારવિંદે ન દેખાય, સ્વરૂપ ન દેખાય, શ્રીઅંગ ન દેખાય, ખાલી માલા જ માલા દેખાય. વસ્તુ ધૈર્યા એ ખબર ન પડે કે ધૈર્યા છે કે નથી ધૈર્યા, બધું માલા જ માલા માલા જ માલા. તો આ આપણે ક્યાંક જે કરી રહ્યા છીએ દેખા દેખી એમાં એ સેવા નથી. પણ ભક્તમાં એક કરતું સામર્થ્ય ભગવાને આપ્યું છે, પણ એ આઉટ ઓફ પ્રપોર્શન કરતું સામર્થ્ય બતાવીએ આપણે. આઉટ ઓફ પ્રપોર્શન બતાવી રહ્યા કરતું સામર્થ્ય. પણ ઠાકોરજી સુખ માટે કંઈ માલા શિંગારથી ઉત્સવ થાય એવું થયું છે. કંઈક સામગ્રી બે કરો, કીર્તન બે કરો, ઠાકોરજીને કીર્તનને સંભળાવો તો કરે. ઉત્સવ તો બધા પ્રકારથી મનાવે છે કે ખાલી શિંગારથી જ ઉત્સવ થાય. કંઈક બે સામગ્રી કરી દીધું, કંઈક કીર્તન કરી દીધું ઉત્સવનું. તો આ બધાથી એક આપણો ઉત્સવ કરતું સામર્થ્ય છે કે ઠાકોરજીને આપણે ગળું જ ન ચાલતું હોય, આવડતું ન હોય, છતાં ક્યાંક સંભળાવી દે. ઠાકોરજી કે તારું સાંભળવું છે તો ઠાકોરજી આપણે જેવું કીર્તન જેવું આવડે એવું. એટલે મને તો ઠાકોરજી સિવાય હું તો કીર્તન બોલતો નથી, આવડતું જ નથી મને. કાંઈક બીજા મને બીક લાગે કે બધા લોકો શું કે શું આવડતું નથી. એટલે ઠાકોરજી તો આનંદ જ લે, પૂર્ણાનંદો હરિસ્તસમાં. એ રાગ બદલાઈ ગયો તો એ તો પૂર્ણાનંદ છે. એટલે આપણામાંથી પૂર્ણાનંદ જ અનુભવ કરે. બીજે બોલીએ તો તરત ભૂલ કાઢે કહું કીર્તન કે કાંડોમાં શરૂ કર્યું બિયાગમાં પૂરું કર્યું. આ રાગમાલા છે કે એટલે ઠાકોરજી પૂર્ણાનંદ લેવા માંગે છે આપણામાંથી. આપણે અપૂર્ણાનંદ જ છીએ, ગણિતાનંદ છે. આપણી અંદરથી પ્રભુ કંઈક આપણી અંદરથી એ કંઈક પૂર્ણાનંદનો અનુભવ કરવા માંગે છે. એટલે 3 માર્ગ એટલે પ્રકટ થયા. એક અકર્તુમ સામર્થ્યવાળો માર્ગ છે. જ્ઞાનને તમે ગમે એટલું કે સેવા ન જ કરી શકે. એ જલ ભગવાનને શું કરવાનું હોય? એ તો વિરાટ પુરુષ છે. એ બધાને જલ પીડાવે એને તમે જલ શું કામ ધરો છો? અકર્તુમ સામર્થ્ય આવી જાય જ્ઞાનીમાં. એટલે આખો મર્યાદા માર્ગ જે છે અકર્તુમ સામર્થ્યવાળો છે. એને તમે સમજાવી જ ન શકો. સેવાની રીતે ન સમજાય, એને ગળે નહીં ઉતરે. એને ગુણગાન કરવું ગમશે, માલા જપવું ગમશે, પણ સેવા કહેશો ને તો એને કે હા બધું નકામું છે, તમે અજ્ઞાની છો એટલે તમને એવું લાગે છે કે આ જરૂરી છે. આવું કાંઈ કરવાનું ન હોય. તો જ્ઞાનીમાં કરતું સામર્થ્ય આવી જાય. અને એટલે એ પોતાના જ્ઞાન માર્ગમાં રહે. ભક્તોમાં તો ભગવાનને જરૂર હોય કે ન હોય. મારે તો સવારે જગાવ, હું જો સવારમાં લઈને કંઈ મારે લેવું પડતું મારે ઠાકોરજીનું મંગલભોગ ધરવો તો ઠાકોરજી કે મારે જરૂર પડે. દેરી મૈયા દધી માખણ રોટી. તો ઠાકોરજીને માખણ રોટી કેટલી ક્ષુદ્ર વસ્તુ. પ્રભુ માટે માખણ રોટી માંગવી તો બહુ ક્ષુદ્ર છે. છતાં એમ કહે છે ભાઈ યશોદાજી પાસે એ જ પ્રાપ્ત છે. તો સવારમાં ઉઠતા હોય એટલે ઠાકોરજી માંગે. તો એ ભક્ત સમજી શકે, પુષ્ટિ હોય એ સમજી શકે, વર્ણ હોય સમજી શકે. ભગવદ રૂપ સેવાર્થમ તત્સૃષ્ટિ તાપ હોય. એટલે મહાપ્રભુજી પહેલાં તાપ જગાવશે એટલે સેવામાં પ્રવૃત્ત થયા વગર રહેશે જ નહીં. ભાઈ સેવા શોધશે, જલ્દી સેવામાં પ્રવૃત્ત થાવ, કારણ કે તાપ જગાવવો જરૂરી છે. અને જે બધી વાતો કરે છે એ એમાં તાપ નથી જાગ્યો હજી બરાબર. તો પ્રભુદાસભાઈ મહાપ્રભુજી પહેલાં તાપ જગાવ્યો. મર્યાદા માર્ગનો સંઘમાં રાખ્યા ત્યારે એમ ન કીધું સંઘ છોડી દો, એમ ના કીધું મહાપ્રભુજી. પણ એની સાથે રહેશે તો તાપ થશે કે ભાઈ આની સાથે રહીને તો સમય વ્યર્થ જાય છે. એમાં કરતું સામર્થ્ય છે. હવે એ સેવામાં પ્રવૃત્ત નહીં થઈ શકે, એ તો મર્યાદા માર્ગી છે. તો અને આ વાર્તાની અંદર આ મુખ્ય વસ્તુ આ છે કે બ્રહ્મના 3 સામર્થ્ય એ એના સચ્ચિદાનંદને કારણે, અને પછી એમાંથી આ 3 માર્ગનું પ્રકટીકરણ. સદંશ જે છે એ પાછું ચિદંશને સમર્પિત છે, અને સચ્ચિત બે પાછા આનંદાંશને સમર્પિત છે. આ એક આખી લીલાનો અનુભવ થઈ જાય તો ભક્તને પણ પોતે એક લીલામાં જ છે એવું લાગે. હવે લીલા પ્રાપ્ત, લીલા વાર્તામાં આવે છે કે લીલા રસ મેં મગ્ન વે કે રહેતે. તો લીલા રસ મેં મગ્ન વે કે એટલે આ બધીને લીલારૂપ જોઈને પોતે પણ એમાં સામેલ થયેલો પોતાને જોવે ત્યારે એ તો એમાં લીલા રસ મેં મગ્ન. અને આપણને ક્ષણિક આવો અનુસંધાન ક્યારેક થઈ જાય ભગવત કૃપાથી
તો થાય, પણ એમને સતત રહેતું હતું આ બધી ભગવદ લીલાનો આ બધું પાર્ટ છે. અને ઠાકોરજીની સેવા પણ લીલા ભાવથી કરીએ તો ઠાકોરજીની સેવા જ્યારે લીલા ભાવથી આપણે કરવા માંડશું ત્યારે સેવા અધિદૈવિક થઈ જાય. હવે સેવા નહીં પણ એક લીલાનું સ્વરૂપ ધારણ કરી લે સેવા. કારણ કે આપણે સમજીએ છીએ કે પ્રભુ જે છે એ તો કેવલ ભાવનો જ ભોગ કરી રહ્યા છે, વસ્તુનો ભોગ તો કરતા નથી, ભાવનો ભોગ કરી રહ્યા છે. પ્રત્યક્ષ આપણાથી જે બને તો આપણે ઠાકોરજીને ધરીએ, પણ હવે જ્યારે પ્રત્યક્ષ આપણે કાંઈ ન ધરી શકીએ તો એક ભાવ એવી વસ્તુ છે કે આપણે ભાવથી પણ પ્રભુનો ઇનકાર કરાવી શકીએ. એક વૈષ્ણવ મને કીધું કે મને હોટલમાં ખાઉં, મજબૂરી હોય કોઈની, પણ મનમાં એમ થાય કે આ વસ્તુ ઠાકોરજીને કરીને ધરાવું. કાંઈક હોટલમાં ખાધું હોય પંજાબી શાક ના ધર્યું, પણ એમ થાય કે ઠાકોરજીના ભોગ ધરું હું, એવો વિચાર ત્યારે આવે. પણ ખાવું તો પહેલાં હું, પણ મને વિચારે કે આ ઠાકોરજીને રોગાવું હોય તો પાઉંભાજી લીધી તો પાઉંભાજી ઠાકોરજીને રોગાવું તો મેં કીધું હે એક વસ્તુ થાય, તમે ખાઓ છો બહારનું ખાઓ છો, પણ તમે જે ઠાકોરજી માટે જે ભાવ કરી રહ્યા છો પ્રભુ એનો ભોગ કરે છે, એના ભોગતા તો પ્રભુ છે. આ બજારની પાઉંભાજી જે ઠાકોરજી લાયક નથી, પણ તમારો જે ભાવ છે કે હું ક્યારે ઠાકોરજીને રોગાવું આ પાઉંભાજી કરીને, તો ઓલી પાઉંભાજી લાયક નથી પ્રભુને, એ વાત સાચી, પણ તમારો ભાવ તો એવો છે કે એના ભોગતા તો પ્રભુ જ છે. કુમનદાસજીની વાર્તામાં આવે છે, કુમનદાસજી ભાઈ પૈસા નહોતા, આંબા સુંદર જોયા, હે ગોવર્ધન આપના લાયક સામગ્રી છે મનથી, તો વસ્તુ થોડી ભોગ ધરી હતી. પ્રભુ અરોગા છે તો કુમનદાસજીનો જે ભાવ હતો કે ભાઈ આંબા અરોગાવાની જે એમને ભાવના હતી એના ભોગતા પ્રભુ છે. એટલે આમ એમ નથી કહેતો બજારમાં ખાઓ, ઘણા પાસે એમ થાય કે આ ભ્રષ્ટ કરી દીધા બધા એમ કે ખાઓ બજારમાં, એ સમર્પિત છે. અરે ભાઈ એમ નથી કહેતા, ઓલુભાઈ એમ કહે છે કે હું ખાઉં છું, મારી મજબૂરી છે, ભાઈ હાલતું નથી કોઈ પણ કારણ XYZ જે હોય, એ તો એની પ્રશ્ન હતો એનો. પણ કે મને એવો વિચાર આવે કે આ ઠાકોરજીને ધર્યું હોય તો ઘરે જઈને ક્યારેક ને ક્યારેક એ વસ્તુ પાછી કરીને ગમે એમ કરી નહીં, એ વસ્તુ કરીને પાછી ઠાકોરજીને અમે રોગ આવીએ એમ. તો એ તમારો ભાવ ઉત્તમ છે ને, એ ભાવનો ભોગ પ્રભુ કરતા હશે એટલે તમે પ્રત્યક્ષ કરી શકો છો. પ્રત્યક્ષ તમે પાછી એ વસ્તુ ઠાકોરજીને રોગાવો છો, એનો મતલબ કે ઠાકોરજી બિરાજીને આ વસ્તુ ભાવરૂપથી પણ ગ્રહણ કરે છે અને તમને પ્રેરક પણ થાય છે કે તમે આ ઠાકોરજીને ધરો. હવે આ તમારું જે કહેવાય નહીં, પણ હવે આ સમર્પણ છે. બજારનું ખાવાનું સમર્પિત ન હોઈ શકે, પણ આવો ભાવ કોઈને થઈ રહ્યો છે તો એ સમર્પિત ભાવ છે પ્રભુને, પ્રભુ પ્રત્યેનો સમર્પણનો ભાવ તો છે. તો અહીં સુધી સમર્પણની રેન્જ આપણી જો હોઈ શકે તો કોણ પુષ્ટિમાર્ગ જીવવો અઘરો કેવી રીતે છે. સમર્પણની રેન્જ તો આટલી બધી છે કે મનમાં ભાવ થયો કે મારા પ્રભુ સાથે હું આને ભોગવું હું વસ્તુને, તો એક તો સ્નેહ છે ત્યારે જ પ્રભુ યાદ આવે છે. એક તો એનામાં કંઈક સ્નેહ કાંઈક તો છે એની સેવા કરવાને કારણે કે એને હોટલમાં યાદ આવે કે ઠાકોરજીના ધૈર્યું હોય તો કંઈક સ્નેહ તો છે, એ તો નિશ્ચિત છે. સ્નેહ વિના તો આવું કંઈ થવા જરૂરી નથી. અને ભાવથી પ્રભુ અંગીકારે કરે છે અને તમે પાછા ઘરે પાછી સામગ્રી સિદ્ધ કરીને પાછા ધરો છો, તો આખી એક પ્રક્રિયા કઈ થઈ ગઈ, સમર્પણની એક પ્રક્રિયા થઈ ગઈ આખી. હવે આ પુષ્ટિમાર્ગ જીવવો અઘરો તો ન હોઈ શકે, પણ જેની અંદર એક જ વસ્તુ છે કે કૃષ્ણથી હું છૂટો છું, તાપ નથી, ત્યાં સુધી બધું પુષ્ટિમાર્ગમાં પ્રવેશ થઈ શકતો નથી. એટલે આપણે પ્રભુને સમર્પિત છીએ. એટલે ગોપીનાથજીનું બહુ સુંદર વચન છે કે જ્યારે પોતાના વિયોગ અગ્નિનું સ્મરણ થાય અને પ્રભુ સિવાય બધું તાપ જ તાપ છે આ સંસારમાં, તો ઠાકોરજી સાથે હવે રહેવા મળે બસ, તો એ પ્રકારનો ભાવ ભક્તમાં જાગૃત થઈ જાય. અને કદાચ સાનુભાવ કાંઈ ન થાય, આ હવે રેન્જ બતાવે આપણે સેવા ફળની રેન્જ કેટલી છે, કદાચ સાનુભાવ ન થાય, કાંઈ આપણે આગળ ન વધીએ, એક ક્રિયાવત ઠાકોરજીને જગાવીને પોઢાવીને ભોગ ધરીને જગાવીને પોઢાવીને ભોગ ક્રિયાવત જ કરી રહ્યા છે, કોઈ ભાવ ન થાય. ચાલો કદાચ થાય થોડો ઘણો રોજ રહેવાથી પ્રભુ કૃપા કરે તો ભાવ તો કેમ ન થાય, મનમાં તાપ હશે તો ભાવ તો થતો. કદાચ ન થયું તો પણ આપણું જીવન વ્યર્થ નથી, કારણ કે પ્રભુ સાથે રહ્યા છે. આપણું જીવન તો પ્રભુની સાથે વીતું છે, સમર્પિત જ છીએ, એમાં તો કોઈ સંશય નથી. અને કદાચ ઠાકોરજી ન હોત તો કેવળ સંસાર જ સંસાર હતો. તો આમાં ખોટમાં શું છે કે કાંઈક થાય તો સારી વાત છે, કાંઈ આગળ સાનુભાવ કે સંયોગ વિપ્રયોગનું ચક્ર ચાલવું નહીં, બધું તો બહુ ઉત્તમ ભગવત કૃપાથી થાય. કદાચ કાંઈ ન થયું ચાલો
તો કમસે કમ ઠાકોરજીની સાથે રહ્યા છીએ, વાત પૂરી થઈ. જે ફલ છે એની સાથે તો આપણે જીવન વિતાવ્યું છે, કે જેને મળવું બધા ફલ કહી રહ્યા છે એની સાથે તો અમે રહીએ છીએ. અમે રાજના ખાસા ખવાસ તરીકે તો આનાથી તો હવે આ સેવાનું પ્રત્યક્ષ ફલ. કારણ કે મીમાંસા શાસ્ત્રમાં એમ કહે છે કે સંભવતી દ્રષ્ટ ફલકે સતી અદ્રષ્ટ ફલ કલ્પનાયા અન્યાયા. એમ કહે કે તમે સામે જે ફલ દેખાતું એને ફલ ન માનવું અને કોઈ અદ્રષ્ટ ફલની કલ્પના કરવી અન્યાય છે મોટો. સામે પહેલાં શું ફલ દેખાઈ રહ્યું છે કે તો ઠાકોરજી આપણી સાથે, આપણે ઠાકોરજીની સાથે આપણું આ લૌકિક જીવન, આપણો સંસાર પ્રભુની સાથે જીવવા મળે તો એક દ્રષ્ટ ફલ થઈ ગયું. આ તો પ્રત્યક્ષ ફલ થઈ ગયું. હવે આગળ વધવું એ વાત ભગવત કૃપાથી આપણી અંદર કોઈ એવો ભાવ જાગૃત થાય, સાનુભાવ થાય, કોઈ સંયોગ વિયોગનું ચક્ર ચાલે, બધું પ્લસ વધારામાં છે. પણ ગુમાવવું કંઈ નથી, ગુમાવ્યું કંઈ નથી. આપણે ઠાકોરજી સાથે આપણે આખું જીવન યાપન કર્યું, ધંધામાં જેમ જીવન યાપન કર્યું, ઘરમાં કર્યું, પરિવાર સાથે કર્યું, એમાં પ્રભુ સાથે કરવા માંડ્યું, એ સૌથી મોટી વાત છે. બાકી તો આજે જીવન તો આપણે યાપન કરી જ રહ્યા છીએ, કરવાનું જ છે. ઠાકોરજી ન હોય તો આપણે બધા એ લૌકિક સગા સંબંધી સાથે કરી રહ્યા છીએ. પણ એમાં એક પ્રભુ આપણા સંસારની મધ્ય બિરાજતા હોય, એ અનુભવ કેવલ પુષ્ટિ ભક્તો, જેની પર પુષ્ટિ હોય એને જ આ બધું અનુભૂતિ થઈ શકે. કારણ એમાં જ આવું કરતું સામર્થ્ય જાગે, સેવાનું કરવાનું સામર્થ્ય. બાકી જ્ઞાન બહુ વધી જાય તો પાછું આ કરતું સામર્થ્ય તરફ લઈ જાય કે કાંઈ જરૂર નથી ભગવાનને. ભક્તોને તેમ થયા કે એને ભલે જરૂર નહીં પણ મારે જરૂર છે, કે એને રોગાવવું છે, એને ઠંડી લાગે ને ગરમી લાગે, તો બધી પ્રકારના ભાવ કરતું સામર્થ્ય ભક્તમાં છે કે મારા ઠાકોરજીને આવી જોઈએ, આવી જોઈએ, આવી જોઈએ. તો ભક્તે કર્યા કરે, ભગવાનના સુખનો વિચાર નિરંતર કર્યા કરે. એટલે આ વિષય આપણો હતો કે પુષ્ટિ પ્રવાહ મર્યાદા, પ્રવાહ માર્ગ એક ચાલી રહ્યો છે. ભગવાન તો એમાંથી પણ આનંદ લઈ રહ્યા છે, પ્રવાહ માર્ગમાંથી પણ. મર્યાદા માર્ગના જ્ઞાનીઓનો પણ આનંદ ભગવાન તો લઈ રહ્યા છે, એના જ્ઞાનનો પણ આનંદ લઈ રહ્યા છે, એના કર્મનો પણ આનંદ લઈ રહ્યા છે. ભક્તના ભાવના પણ એ ભોગતા બની રહે. ભક્તમાં તો એક ભાવની સંપત્તિ છે, તો એના એ ભોગતા બનીને પ્રભુ એમાં પોતાના પૂર્ણાનંદનો અનુભવ કરે છે. આ જે વ્યાખ્યા જે છે કૃષ્ણાશ્રયની વ્યાખ્યા છે. કે જો પુષ્ટિ પ્રવાહ મર્યાદા ભેદ પણ આવ્યું છે, આમાં બ્રહ્મ સંબંધની વિધિ આવી છે, પછી સમર્પણની પ્રક્રિયા છે, અને આગળ જતાં આપણે નિરોધ લક્ષણનો પણ વિચાર કરશું કે ભાઈ ભક્તનો કેવો નિરોધ આ પ્રક્રિયાથી થાય છે ભગવાનમાં. ઠાકોરજીની કૃપાલતાનું ચરિત્ર એવું પ્રકટ થાય છે કે પ્રભુદાસ ખાલી રસોઈ કરીને ભોગ ધરતા ઠાકોરજી વાટ જોવે. તો આપણે તો મંગલ ભોગે ધરીએ છીએ, રાજભોગે ધરીએ, બનતાએ ધરીએ, જારીએ ભરીએ, તો ઠાકોરજી કેટલો આનંદનો અનુભવ કરતા હશે આપણી સાથે. કારણ કે એક પ્રભુદાસ ખાલી રસોઈ કરીને ભોગ ધરે, ન બનતા ધરે, ને મંગલ ભોગ ધરે, ન કાંઈ કરે, ને જારીજી ભરે. ઠાકોરજી કહે છે પ્રભુદાસ આજે ભોગ નથી ધર્યો, મહાપ્રભુજીને કીધું આજે ભોગ નથી ધર્યો. ઠાકોરજી આટલું બધી કૃપાળુતા જેની અંદર ભરી હોય, તો હવે સેવા આપણે થોડી ઘણી પણ મહાપ્રભુજીની કાનીથી કરશું તો અવશ્ય પ્રભુ આનંદથી. કારણ કે શ્રી ગુસાઈજી પણ આજ્ઞા કરે છે કે આ કૃષ્ણ, આ મહાપ્રભુજી બતાવેલા માર્ગમાં રહીને યત કિમપી કથમપી ક્વાપ્યપા હર્તુમ ઇચ્છત તદ્ધા તદ્ગોપિકે સસ્વદન કમલે ચારુ હાશે કરો. આ મહાપ્રભુજીના માર્ગમાં સ્થિત થઈને કોઈ કંઈ પણ કરશે, થોડું ઘણું પણ કંઈક કરશે, તો ભગવાન એનો આનંદપૂર્વક ભોગ કરશે. પછી ખાલી અવગવાની વસ્તુ નહીં, વસ્ત્ર કંઈક સમર્પિત કરશું તો આનંદથી ધરશે. ચાકદાર, ઘેરદાર, જે કંઈ ધોતી ઉપરના મહાપ્રભુજીના માર્ગમાં રહીને આપણે કંઈક સમર્પિત કરશું, ઠાકોરજી એનો આનંદથી, મોટા નાના જેવા હોય મારા ભક્તે મારી માટે બનાવ્યા છે, એનો આનંદથી ભોગ કરે છે. કારણ કે મહાપ્રભુજીના માર્ગમાં સ્થિત થઈને કરે છે. મહત્તા તો શ્રી મહાપ્રભુજીની, આપણી નથી. આપણને પ્રભુ ઓળખતા નથી, મહાપ્રભુજી દ્વારા એ આપણને ઓળખે છે કે ભાઈ ભક્તે મારી માટે જે કાંઈ પણ કર્યું, યત કિમપી કથમપી, કાંઈક પણ કોઈ પણ રીતે દાજેલું બળે, કારણ કે રસોઈ ન આવે ઠાકોરજી સુખ ન થાય. પણ મેં કીધું ઠાકોરજીને તમારી દાજેલી હશે કે જેવી હશે કાચી પાકી એ જ લેવી છે, બોલો હવે શું કરું. નહીં તો કોઈ ભીતરિયાને ઘરે ન પ્રકટ ઠાકોરજી કે ત્યાં લાવો સુંદર સામગ્રી કરે. તમારે ઘરે પધાર્યા છે તમારે કાચું પાકો તો કાચું પાકો, તમારે એક જ શરત રાખવી પડશે કે કાચું પાકો ધર્યો છે તો કાચું પાકો અમે એવી રીતે જે રોગા હશે પ્રભુ એ પ્રકાર અમે લઈ લઈશું. તો ઠાકોરજી તૈયાર છે. એટલે
યત કિમપી કથમપી, કોઈ પણ રીતે કોઈ પણ પ્રકારથી ક્વાપી પાહરતું, ક્યાંય પણ ઘરમાં છો કે બહાર છો કે દૂર છો, ક્યાંયથી પણ પ્રભુને વિનંતી કરી રહી તું ક્વાપી, ક્યાંય પણ. આ ગોસાઈજી એટલી આપણને કહે મહાપ્રભુજીને એટલી મહત્તા છે કે મહાપ્રભુજીનો સેવક ક્યાંયથી પણ ભોગ ધરે. ક્વાપી પાહરતું ઈચ્છત તદ્ધા તદ ગોપી, કે તરત જ નિશ્ચય પ્રભુ એને આનંદપૂર્વક એનો ભોગ કરે છે. એટલે ઘણી વખત આપણે બહાર હોઈએ, બહારથી આપણને સુંદર વસ્તુ દેખાય તો પ્રભુને નિવેદન કરીએ, તો ત્યાં પણ પ્રભુ તો બ્રહ્માત્મા પ્રભુ સર્વવ્યાપક હોવાથી તો તદ્ધા તદ ગોપી કે સસ્વદન કબલે ચારુ હાશે કરવાથી, તો એ કર્તુમ સામર્થ્યથી બ્રહ્મનું કર્તુમ સામર્થ્ય જે છે એ ભક્તમાં આવે. એટલે ભક્ત રહી શકતો નહીં કે ભાઈ કે ભગવાન જ્ઞાની હોય તો કાંઈ ત્યાંથી ભોગ ધરવાની શું જરૂર છે, ભક્ત ન રહી શકે. અત્યારે ઠાકોરજીના સમર્પિત કરો. જેમ રામદાસજી છે પુષ્ટિજીવ હતા, એને વિકલ દશા થઈ ગઈ તો જલેબી લઈને રહી ન શકે, ખાઈ પણ ન શકે ભક્ત, કે જલેબી લઈને તરત લઈ લઉં, ભક્ત એમ ન કરી શકે, તરત જ લઈને ગોવર્ધન ધરણ રોકજો. તો કેટલું કરતું સામર્થ્ય એમાં રહેલું છે કે ભાઈ વિકલ દશામાં પણ એ શ્રીનાથજીને ભોગ ધરે, બજારમાં જલેબી લઈ લીધી અને શ્રીનાથજીને ભોગ ધરે. આટલા પ્રસંગો જોઈએ છે આપણે, તો પણ પાછો આપણે સગડીથી ધરવું, ગેસથી ધરવું અને 3 ચૂલા રાખવા, અને એ ન હોય ત્યાં ઠાકોર રોકે જ નહીં. તો આપણી અંદર કરતું સામર્થ્ય જે છે, ભગવાનની સેવા કરવાનું સામર્થ્ય જાગી જવું જોઈએ. અને એ જાગે કે નથી, વિયોગ અગ્નિનો અનુભવ થાય. તો હવે અત્યારે જે કંઈ બને, હવે આના વિના નહીં રહી શકાય, એમ પ્રવૃત્ત થઈ જાય. આ વિષય હતો આપણો, અને આ ઘણા બધા ગ્રંથોની આ રીતે વ્યાખ્યામાં થઈ રહી છે. એટલે 29 ટ્રેક સુધી આપણું આ થયું છે, કુલ 48 કે 46 ટ્રેક છે. વાર્તાઓ બધા જોવે, પણ આ દ્રષ્ટિથી કોઈ વાર્તા ક્યાંય જોવાની એવું લાગતું નથી કે વાર્તામાં આ રીતે પણ રડઈ ન ચરણ કેરો શ્રી વલ્લભ ચંદ્ર ચટાવે સર્વ જગ માજ અંધેરો दृढ़ साधन और नहीं आकली जासु हो सूर कहा कहे द्विविधयांधरो नामोल को चेरो भरो दृढ़ चरण केरो भरो श्री वल्लभाजी, श्री गोपीनाथ जी प्यारे, श्री गोसाई जी परम।